गोटिए जंगल रे तीनोटी अनाथ चढ़ई भौणी रहुथिले। सेमाने बहुत गरीब थिले। दीदी आज भी तू सुखिला भात देउचु। सुखिला भात खाई खाई विरक्त लागिलानी। आमको भात सांगरी तरकारी दे। अरे भौणी आज दिनटा सेमिति खाई देई थाओ। अनेक दिन मु काम खोजुची हेले पाउनी। आज जदि मते काम मिले मु तम मानक पई भल भल खाइबा आनी देबी। खाइबा खाई सारिला परे बड़ भौणी रानी बाहर को गला काम खोजिबा पई। किछि दूर गला परे से फल बिक्री करुथिबा एक बुढ़ा चढ़ई को देखिला। आपण बधे फल झोड़ी नहीं बाजार को जिबे। मते दियंतु मु ए फल झोड़ी को बाजार रे पहुंचाई देबी। अरे ना ना मो फल झोड़ी निजे नहीं पारिबी। मु आपण को सहाय्य करबा को चाहूची मते दियंतु। एमिति से दुई जण टाणीबा जोगु फल झोड़ीर सब फल तले पड़ीगला। अरे तु कौन कलु? मते साहाय्य करबाकू जाई मोर सब फल तले पकई देलु। मते क्षमा करंतु मु एबे सब फल उठे आउची। रानी सब फल तळु उठे झोड़ी रे रखिदेला। सब फल मैला हे गला। एबे फल गुडा को धोइबाकू हेबो। दियंतु मु सब फल नदी रे धोई आनिबी। ना ना थाऊ तू मते आ साहाय्य करबा दरकार नहीं। एमिति रे भी तू मोर बड़ उपकार कर सारिलुनी। तू तो रास्ता रे जा मु मो रास्ता रे जाउची। एबे कोन करिबी? कोठी जे काम खोजिबी? मु टिके काम रे घर को जाई थांती। मो परिवार सब काहा को देखिबा पई कहिबी। एठी तो समस्त व्यस्त। आपण को किछि सहायता दरकार की मते कहंतु। मु ए बाजार रे परिबा बिक्री करी मु गोटे काम रे घर को जाई थांती। जानी पारुनी एते परिबा एठी छाड़ी घर को केमिति जिबी। चिंता करंतुनी मु अछि। आपण निश्चिंत रे घर को जांतु। मु आपण को परिबा जगी देबी। तू सत कहू झिया? तेबे ठीक अछि तू मो परिबा जगी दे। मु घर फेरिले तते किछि ना किछि देबी। एमिति कही रानी से परिबा सब जगिला। जेमिति से परिबा केही चोरी करि पारिबेनी। से सामना पटको देखुथिला। सेही समय रे पछपटु एक छेड़ी आसी परिबा खाइबा आरंभ कला। किछि समय परे मिठू फेरिला। आरे झिया फेरु फेरु टिके डेरी हे गला। तोर किछि असुविधा हेनी त? ना ना मोर सेमिति किछि असुविधा हेनी। मु आपनका परिबा को भल भाबरे जगी रहिची। आरे आरे ए छेड़ी मो परिबा पाखरी कोन करूची? कोन हेला? छेड़ी ए छेड़ी को पटु आसिला? मु तो सामना को देखुथिली। ए सब कोन हे गला? मु काहे की घर को गली? मु घर को गली बोली आज ए छेड़ी मोर अधा परिबा खाई देला। ये माने मो टंका? कौ टंका? तो पाई मोर अधा परिबा नष्ट हे गला। तते क्षतिपूरण मागुनी सेतिकिरे खुशी हे। मो मुंड बेसी गरम हेबा पूर्वरु एठारु चली जा। ठीक अछि मु जाउची। धे आज दिनटा ही खराब। एते खोजिली हेले कोठी भी काम पाइलिनी। अरे एइटा कोन मो गोड़रे बाजिला? एइटा तो गोटे लाल पत्थर। ना ना एइटा पत्थर नुह। एइटा लाल लाउर मंजी। लाल लाउ कौन हेई थाए? हाँ ए लाउर रंग लाल। तोर जदि विश्वास हेउनी तू ए मंजी घर को नहीं जा। निज घर अगणा रे पोती देबू। किछि दिन परे जेते बेले गछरे लाल लाउ फळिबो तू से लाल लाउ को देखिबू। बुढ़ी माँ मोरे लाउ मंजी दरकार नहीं। मते बे टंका दरकार। टंका पाइले मो मो भौणी मानक पई भल भल खाइबा किनि पारिबी। अच्छा ए ने किछि टंका। ए टंका रे तू तो भौणी मानक पई खाइबा किनि पारिबू। ए लाउ मंजी तू तो घर अगणा रे पोती दे। जेते बेले लाउ फळिबो तू मो पई गोटे लाउ रखी देबू। मु तो घर को जाई नहीं आसीबी। गोटे लाउ कोन पई? मु 4टा रु 5टा लाउ रखी देबी। हेले बुढ़ी माँ तुमे कोन मो घर ठिकाना जानिचो? मु सबु जानिची। समय आसिले मु तो घर को जाई लाउ नहीं आसीबी। तापरे रानी बाजार रु किछि खाइबा किनिला। खाइबा सह से लाल मंजी नहीं से घर को गला। आउ तार भौणी मानको सब घटना कहिला। तापरे से माने से मंजी पति देले। किछि दिन भितरे ही से गछ बड़ हे सेथिरे असंख्य लाल लाउ फळिला। दीदी देखे गछरे लाल लाउ फळिची।
ମୁଁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଲ ଲାଉ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଲାଲ ଲାଉ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ବୁଢ଼ୀମା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଦିଦି, ଏ ଲାଲ ଲାଉ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଗୋଟେ ତୋଳିଦେ ନା ଦିଦି। ଆଜି ଆମେ ଲାଲ ଲାଉର ତରକାରୀ କରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ତୋଳି ଆଣି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ। ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଲାଲ ଲାଉରେ କିଛି ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦିଦି, ଜାଣିଛୁ, ଯେବେଠୁ ଆମେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଲେଣି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇବା ପରଠୁ ମତେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିପାରୁଛି। ଦିଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଯାଦୁଇ ଲାଉ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା। ଦେଖିବୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଆସି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ। ସେମିତି ହେଲେ ନା ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଉ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦିଦି, ଏଠି ଏତେ ଲାଉ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଗୋଟେ ଲାଉ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଲାଉ ବିକ୍ରି କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଦୁଇ ଲାଲ ଲାଉର ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଲାଲ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଲାଉ ସରିଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ରହିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ବାକି ରହିଲା। ତୁ ଏ ଲାଉ କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିବୁନି। ଏ ଲାଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଆପଣ କିଏ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ଲାଲ ଲାଉରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯାହାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦିଅ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଏତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ ଭଲ ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଦିଅ। ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଲାଲ ଲାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ଲାଉଟି ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି। ଏଇ ନିଅ। ବାପ୍ରେ, ଗୋଟେ ଲାଉ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା? ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ସେ ବୋଧେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ସେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶେଷ ଲାଉକୁ ତୋଳି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ମୋ ପାଇଁ ଲାଉ ରଖିଛୁ ତ? ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନେବେ। ଆରେ କ'ଣ, ଏ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଛି। ଶେଷ ଲାଉଟା ବି ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲାଉ ଫଳେ। ଆଉ ଯଦି ଶେଷ ଲାଉ ଛିଡ଼େଇଦେବ ଏ ଗଛ ମରିଯିବ। ଦିଦି, କାଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଶେଷ ଲାଉଟା ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୋତେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯିଏ ବି ମୋ ଲାଉ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀଣା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ବି ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଭୟରେ ରାନୀ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାନୀ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସାଧୁ ତା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତତେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି। ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। ସେ ପିଶାଚି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି। ତମେମାନେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଇଛ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପିଶାଚିର ଘର। ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଦେଉଛି, ଯାଅ ଏ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବ। ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ।
ହଁ ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ମତେ ସେ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଗଛ ପିଶାଚୀର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଲା। ମୁନି ସେ ଗଛ ନେଇ ପିଶାଚୀର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପିଶାଚୀ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପକ୍କା କରି ସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଆମେମାନେ ବି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ପକ୍କା କରିନେବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଏ ବର୍ଷ ନା ଅନେକ ବର୍ଷା ଅଛି। ଘର ମଜବୁତ ସହ ଆମକୁ ଖାଇବା ବି ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ଆଜିରୁ ହିଁ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଛୋଟ ପରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି କିଏ? ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆରେ କାଉ ଦେଖେ, ଏ ଛୋଟ ଝିଅର କେମିତି ଡେଣା ବାହାରିଛି। ଆମେ ଗପ କାହାଣୀରେ ଯୋଉ ପରୀ କଥା ପଢିଥିଲେ, ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ ପରୀ। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁମେ କଣ ସେଇ ପରୀ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଯାଦୁଇ ପରୀ। ଉପରୁ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖେ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମତେ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ମା ମତେ ଏଠାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଜି ମୋ ମା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଛୋଟ ପରୀ, ତୁମକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖାଲି ସ୍ୱାଗତରେ କାମ ଚଳିବନି, ମତେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛୋଟ, ପୁଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ପାରିବିନି। ତମେ ମାନେ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତମେ ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। ଆରେ ଛୋଟ ପରୀ, ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିରେ ବସି ଏଠି ଗପୁଥିଲୁ? ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଦାନା ଖୋଜିବୁ, ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ତୁମେ ଏକା ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ନିଅ। ହଁ ଛୋଟ ପରୀ, ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରି ନ କଲେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ଆଉ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ଛୋଟ ପରୀର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲା, ଛୋଟ ପରୀ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯଦି ଏ ପରୀ ଛୁଆକୁ ବୁଲେଇବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ? ଏ ପରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିଥାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଏସବୁ କରିବି। ଏ ଛୋଟ ପରୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଅତିଥି, ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜ କାମ କରିବି। ତାପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୋଟ ପରୀକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାକୁ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଛୋଟ ପରୀକୁ ସେ ସବୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଦେଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଛୋଟ ପରୀ ଭୋକିଲା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଦେଲା। ହେଲେ ମୋ ଘରେ ତ ସେତିକି ହିଁ ଚାଉଳ ଦାନା ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ପରୀ ଝିଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ତୁମ ଚାଉଳ ଦାନା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଖାଇବା ଖାଇନଥିଲି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ପରୀର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ପରୀ ଛୁଆକୁ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ଛୋଟ ପରୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝରଣା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ତୁମକୁ ସେ ଜାଗା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଜାଗା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଛୋଟ ପରୀ, ଆମ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଝରଣାକୁ ଆସି ପାଣି ପିଉ, ଆଉ ଏଇଠି ବସି ଗପସପ କରୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ପରୀ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୋଟ ପରୀର ମା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।
ସତରେ ସେ ଛୋଟ ପରି ସହ ସମୟ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଏବେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ପରି ସବୁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ରହିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ଯାଏଁ ଘର ତିଆରି କରିନି, ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ କୋଉ କାମଟା ଆଗ କରିବି? ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କିଛି ଦାନା ଖୋଜି ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 3 ରୁ 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚଢ଼େଇର ଦୁର୍ବଳ ଘର ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପରି ସହ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏବେ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ? ଯା ଯା, ସେ ପରି ସହ ତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବୁ ଯା। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ତୋର ହିଁ ଭୁଲ। ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତତେ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ନିଜ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଦଳି ଗଲେ। ଆଜି ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ କେହି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏମିତି କେବେ କରିନଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଉପରୁ ଥାଇ ଏସବୁ ଛୋଟ ପରି ବି ଦେଖୁଥିଲା। ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ମା। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ତୁ ସେଠାକୁ ଯାନି। ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଲାନି। ଏମିତି ଛୋଟ ପରି ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀର ମା ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଧନ, ତୁ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ସେ ତତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତୁ ଯାହା ବି ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ମାଗିବୁ ସବୁ ପାଇବୁ। ତୁ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବୁ। ଛୋଟ ପରି ଖୁସି ହେଇ ତା ମା ପାଖରୁ ସେ ଯାଦୁର ଲାଠି ନେଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଚାଉଳ ଦାନା ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ତମର। ଏବେ ତୁମେ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଆରାମରେ କାଟିପାରିବ। ଛୋଟ ପରି, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ କେହି ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତାପରେ ଛୋଟ ପରି ଖୁସି ଖୁସି ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଆରାମରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଥରେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମିଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଧରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ମିଟୁ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଲେନି। ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଆରାମ କରିବା। ହଁ ଲୋ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ଦୂର ଉଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ବି ଡେଣା ବଥା କଲାଣି। ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏଯାଏଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଜି ରାତି ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ମିଟୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ନୂଆ। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିବା? ଆଜି ରାତି କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବିତେଇ ଦେବା। କାଲି ଆମେ ଏଇ ଗଛରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ମିଟୁ ବି ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତି ଯେତିକି ଗଭୀର ହେଉଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଟୁ, ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ମୁଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଉ ବସି ପାରିବିନି। ମୋତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମୋ ଡେଣା ଗୋଡ଼ ଜମିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି।
ହଁ ମତେ ବି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଯଦି ରାତି ସାରା ବସି ରହିବା ସକାଳେ ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାନି। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବା। ମିଟୁ ସେପଟକୁ ଦେଖେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘରେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିବ। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିବା। ହଁ ଚାଲ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମ ଚାଉଳ ଦାନା ଏଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଥାଉ, ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। କିଏ କିଏ ମୋ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛ? ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶୋଇଥିଲି, ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କିଏ ତମେ ମାନେ? ଏତେ ଜୋର ଜୋରେ ମୋ କବାଟ କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଥିଲ? ତମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୁଁ ଚଢ଼େଇ, ଏ ମିଟୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବାହାରେ ରହି ହେଉନି। କାଉ ଭାଇ, ଆଜି ରାତି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ କେବେ ବି ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏମାନେ। ମୁଁ ଆଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିସାରେ, ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବି ଯେ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇକି ମୋତେ ଶୁଣାଅ। ତମମାନଙ୍କ ଗୀତ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? ଗୀତ ଗାଇବି? ହେଲେ କାଉ ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୀତ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ନାଚିକି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବି। ଆମେ ନାଚ ବି ଜାଣିନୁ। କାଉ ଭାଇ, ତୁମରି କେମିତିକା ସର୍ତ୍ତ? ଆମର ମଜା ଉଡ଼ାଅନି। ପ୍ଲିଜ ଆଜି ରାତି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ନାଚ ଗୀତ କିଛି ଜାଣିନ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ କାଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଚାଲ ମିଟୁ, ଆମେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବା। ଏ କାଉ ଆଜି ଆମ ସହ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କଲା, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁତାପ କରିବ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ସେଇ ଗଛ ଡାଳକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ତୋଳି ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ରାତି ବିତେଇଲେ। ଯାହା ହେଉ ସକାଳ ହେଇଗଲା। କାଲିର ଭୟଙ୍କର ରାତି ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆମ ପାଖରେ ତ ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇନେବା, ତାପରେ କାଠ ଖୋଜି ଘର ତିଆରି କରିବା। ମିଟୁର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, କାଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିରେ ମିଟୁ, କିରେ ଚଢ଼େଇ, କାଲି ରାତି ତମମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା? ଏ ଯାଏଁ ତମେମାନେ ଠିକ ଅଛ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ଜମି ଯାଇଥିବ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି? ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତମମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ଦାନା ଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେବୁ? ତୁମେ କ'ଣ କାଲି ରାତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ଯେ ଆଜି ଆସିକି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦାନା ମାଗୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛ? ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକି କହିବି, କାଲି ରାତି ତମେମାନେ ମୋ ଘରୁ ଏ ଚାଉଳ ଦାନା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛ। ଭଲରେ ତୁମ ଚାଉଳ ଦାନା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଚଢ଼େଇଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। କାଉର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ କାଉକୁ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଇଦେଲେ। କାଉ ସେ ଚାଉଳ ଦାନା ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠି ଆସି ତ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଚଢ଼େଇ? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମିଟୁ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ନ ଖାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଳି ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବା। ହେଲେ ରାତିର ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲ ମିଟୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଜାଗା ଠିକ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେଠି ଅନେକ କଖାରୁ ଫଳିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଏକ ବଡ଼ କଖାରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ମିଟୁ, ଦେଖ ତ ଏ କଖାରୁଟା କେତେ ବଡ଼। ଏ ବଡ଼ କଖାରୁକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଲା। ଭଲ କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ କଖାରୁକୁ ନେଇ ଘର ତିଆରି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା କହିଲୁ? ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ଚଢ଼େଇ। ଏ କଖାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଘର ତିଆରି କଲେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। କଖାରୁ ଭିତରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଘର ତିଆରି କରି ସାରିନେବା।
एमिति कथा हेई चढ़ई आउ मिट्टू कखारू को नहीं एक गछ उपरे रखिले आउ अनेक परिश्रम करी निज पाई कखारू घर तैयारी करदेले। जा हेउ आमे घर तैयारी करबा काम सारीदेले। चाल चढ़ई संध्या हेबा आगरू आमे किछि फल खाईदे चली आसीबा। तापरे मिट्टू आउ चढ़ई खाइबा खोजिबा पई चली गली। सेपटे काऊ चढ़ईଙ୍କଠୁ चाउଳ दाना छड़ी नहीं निज घरे रखिथिला। से अनेक खुशी थिला हेले तार खुशी बेसी समय रहिलानी। चाउଳ दाना कथा एक डाकू जानी पारिला। से काऊ पाखरु चाउଳ दाना छड़ी नेबा पई ता घर को आसिला। ए कौन डाकू चढ़ई तुम घरे ए सबु चाउଳ दाना मोर मु तते मो चाउଳ दाना देबिनी तू चली जाइठू। हा 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 काओ तू कौन ए कथा जानिनु जहा घरे अधिक चाउଳ दाना थाए मो तांकठू तांको चाउଳ दाना छड़े नहीं जाए। मु तते डरिनी मो घर चली जा नहले मु तते पिटी पिटी मो घर बाहर कर देबी। तू कौन मते पिटिबू आज मु तते पिटी पिटी ए घर बाहर कर देबी। आजिठू ए घर मोर मु एठी रहिबी आउ तोर सबु चाउळ दाना खाइबी। एमिति कही से डाकू चढ़ई काऊ को पिटी पिटी ता घर बाहर करदेला। काऊ कांदी कांदी एक गछ डाल रे बसिला। ए कौन सर्वनाश हो गला मु चाउळ दाना खाइबी बोली चढ़ई पाखरु छड़े आनीली। से चाउळ दाना पाई आज मु मो घर को भी हरैली। एबे मु कोउठी जीवी किए मते आश्रय देब। एमिति कही काऊ आश्रय खोजिबा पई आगु को गला। किछि दूर गला परे से गोटे कखारू घर देखी से घर पाखु गला आउ से घरर कबाट बाड़ेला। किए अच भितरे दया करी कबाट खोल मु बड़ विपदरे पड़िची मते टिके साहाय्य कर। ए कौन काऊ तू आम घर कबाट काहे बाड़ौचु कौन दरकार तोर तू काहे एठ कसिचु। चढ़ई मो घर को गोटे डाको कब्जा करी नेइची से मते मो घर बाहर करदेला। मो पाखरे रहिबा पई घर नाही आज राती मते तुम घरे आश्रय देइथाओ। आमे जेतेबेले तो पाखक आश्रय पई जाइथिलु तू कोन हमको साहाय्य करिथिलु आमे भी तते साहाय्य करि परिबुनी तू चली जा एठू। एमिति कही सेमाने घर भितर को चली गले आउ कबाट बंद करदेले। राति हेबा परी अनेक ठंडा लागिला। काऊ से ठंडारे थरिबाकु लागिला। से निज भूल बुझी पारे अनुताप करुथिला। स्कूल बाहरिला समय रे ही वर्षा आरंभ हो गला। मो पाखरे तो छता नाही मु एबे केमिति स्कूल को जीबी। माँ मु तुमको आगरू केते थर कहिची वर्षा दिन आसीबा आगरू मते छता आनी दियो हेले तुमे मो पई छता आनी देलनी। मारी मन दुख करनी मु तो पई एक सारुपत्र आनी देइची। आज दिनटा ए सारुपत्र मुंडरी दे स्कूल को जाइथा। मु काली जेतेबेले घर मरामती पई काठ आनीबी तो पई एक छता भी आनी देबी। मार एपरी कथा सुनी चढ़ई छुआ कुनी सारुपत्र मुंडरी दे स्कूल को बाहरी गला। रास्ता रे से पिंकी आउ मिकी को देखिला। सांग पिंकी मिकी तमे माने भी स्कूल को जाउचो रुह रुह मु भी तुम सांग रे स्कूल को जीबी। अरे चुप कर आमे तोर सांग नुह आ दिने भी हमको तो सांग कहिबोनी तो परी एक गरीब चढ़ई सा हमें केबे सांग हेबोनी। हेले काहे की मु गरीब बोली कोन चढ़ई नुह तमे माने मो सह एमिति व्यवहार काहे करूच। मु तो केवल तम मानक सह मिसी स्कूल जीवा को चाहूथिली। तू आग आम परी एक छता के सार तापर तू आम सह सांग ही स्कूल को जाई परिबो। तू आम पछे पछे आसीबोनी जा आउ एक रास्ता स्कूल को जीबो। एमिति कही सेमाने सेठारु चली गले। तांकर व्यवहार देखी कुनीर मन दुख हो गला। से कांदी कांदी एक नदी कूल को गला। भगवान मते काहे गरीब कल मो सह केही भी सांग हेउ नांती। माँ को केते दिनरु कहितली मो पे छता आनी देबाकू हेले माँ आनी देलेनी। आज मो घर को जीबिनी। एमिति कही कही चढ़ई छुआ कांदुथिला। हठात सही समय रे एक चढ़ई परी पानी रु बाहरिला। किए रे छोट झिया तू एमिति वर्षा रे भिजी भिजी कांदुचु कोन पई। कुनी चढ़ी से परी को सब घटना कहिला। अच्छा एमिति कथा तू आ मन दुख करनी मु तते एक छता देबी से छता धरी तू स्कूल को जाई परिबू। एमिति कही परी कुनी को एक सुंदर छता देला आउ ताकू किछि खाइबा भी देला। अरे बा ए छताटी तो अनेक सुंदर आउ
ଆଉ ଏ ଟିଫିନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଖାଇବା ଅଛି। ତୁ ଏସବୁ ନେଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଘରେ ତୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଛତା ଆଉ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା କୁନି, ଆଜି ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ, ଆଉ ଏ ଛତା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମା, ଏସବୁ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏକଦମ ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ସତ କହ, ଏସବୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କୁନି ତା ମାଆକୁ ପରୀର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହିପରି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମା, ଦେଖ, ଆଜି ସକାଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିନିଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘର ମରାମତି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାରି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆସି ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛ? ମୋ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରେ ମା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କୁନି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବା ମା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୁନି, ଘରେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ସେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯା, ତାଠୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗି ଆଣିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ପରୀ ସାଙ୍ଗ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତ ପୁଣି ମତେ ଡାକିଲୁ? ପରୀ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିନେ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି। ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇବା ଉଚିତ। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ପରୀ ସାଙ୍ଗ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଗ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପରୀ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ସେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖି ଅଟକେଇଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ତୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି, ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ମୋ ଖାଇବା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଯାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବା ମାଗ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପରୀ ପାଖରୁ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ, କୁନି, ତୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଖେଳନା ଅଛି, ମତେ କିଛି ଖେଳନା ଦେଇପାରିବୁ? ମତେ ନା ଖେଳନା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲେ ମୋ ମା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣି ପାରନ୍ତିନି। ହଁ, ତୁ ସଉକ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ମତେ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ କି? ଯା ଏଠୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସହ ଆଉ ଦିନେ ବି କଥା ହେବୁନି। ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଗରିବ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଅନେକ ଧନୀ। ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? କୁନି, ତୁ କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଅହଙ୍କାର ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ଅହଙ୍କାର ବି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ମତେ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ମାଗନ୍ତି। ମତେ ଏସବୁ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ନା ମା, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ମା, ଆମେ ଯଦି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେ ପରୀକୁ ଆଉ ପାଇବାନି। ପରୀକୁ ନ ପାଇଲେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ତୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ମାଗିବି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।
ପରି ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମତେ ନା ଅନେକ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ସହରକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ରହିପାରିବୁ। ମୂର୍ଖ ଲୋଭୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସବୁ ଖରାପ କାମ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେବଳ ସଠିକ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ସେ ସଠିକ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କଣ କହୁଛ ପରି? ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଇବା ମାଗିଲା, ତୁ ବି ତାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ପାଉଛ ବୋଲି ତମେ ମା ଛୁଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ। କାହା ସହ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନ। ମୁଁ ତମ ଭଳି ଅଳସୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ସବୁ ନେଇଯିବି। ପରି କୁନିକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲା ସବୁ ନେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଖାଇନି। ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବି ଆଉ ମଜା କରି ମାଛ ଭଜା ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କୁନି ସେଠାକୁ ଆସି ମିଟୁକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା। ମିଟୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କିଏ କିଏ ମତେ ପୋଖରୀରେ ଠେଲିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାମ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର। ଥରେ ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ କଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛ ଧରୁଛ? ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବଂଶୀରେ ମାଛ ଧରିବା ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛି। କାହିଁ ଦେଖି ତୁମେ କେତେଟା ମାଛ ଧରିଲଣି? ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତୁ ଆସି ମୋର ମଜା ଉଡୁଛୁ? ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତୋ ଝିଅ ମୋ ସହ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭାଇ? ଏ ସବୁ ମୋ ଝିଅର କାମ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ନ ଜାଣି ତୁମ ସହ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମତେ ଟିକେ ଭଲ କି କହିଲ, ମୋ ଝିଅ ତୁମ ସହ କଣ କରିଛି? ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଝିଅ ଏପରି କରିଛି ଜାଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। କୁନି, ଏ କୁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା ମା? ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ତୁ କଣ ପାଇଁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୋଖରୀରେ ପକେଇଦେଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିବି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବୁନି, ହେଲେ ତୁମର କିଛି କଥା ଶୁଣୁନୁ। ତୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଶୁଣ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ, ପିଟି ପିଟି ତ ପିଠିର ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେବି। ମା, ମତେ ଆଉ ରାଗନି। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୋଖରୀରେ ପକେଇଛି? ନା, ସେ ଦେଖିନି। ହେଲେ ତୋ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ କେହି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ପୋଖରୀ ପକେଇଛୁ, ସେ ମତେ କହିଲା। ମା, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମତେ ଦୋଷ ଦିଅନି। ବାହାରେ କିଏ ମୋ ନାଁରେ କହିଲା ବୋଲି ଘରେ ଆସି ମତେ ରାଗିବନି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାହା ସହ ବି ଲାଗୁନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମା, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ହଁ, ତା ବି ତ ଠିକ କଥା। ଆଉ କିଏ ବି ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇପାରେ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ ତତେ ରାଗିବା ଠିକ ନୁହଁ। ହେଲେ ଶୁଣ ମା, ତୁ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁନି। ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମା କହିଲେ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବୁନି। କାହାର କ୍ଷତି ନ କଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ। ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖି ତା ସହ ମଜା ନିଏ, ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମା ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ମିନୁ ଆଣ୍ଟି ପାଣି ମାଠିଆ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଠିଆ କଣା କରିଦିଏ। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ମାଠିଆ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ମାଠିଆଟି କଣ ହେଇଗଲା। କୁନି ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ବଦମା ଚଢ଼େଇ କଣ କଲା? ମୋ ନୂଆ ମାଠିଆକୁ କଣା କରିଦେଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ମାଠିଆ କେମିତି କିଣିବି? ବଦମାସ ଛୁଆ, ମତେ ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣ କଲୁ। ଦିନେ ଦିନେ ତୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ, ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବୁ। ମିନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ କୁନି କଦଳୀ ଗଛରେ ବସି କଦଳୀ ଖାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ବି ସେଠି ବସି କଦଳୀ ଖାଉଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି କଦଳୀ ଖାଉଛି। ଚାଲ ତା ଉପରକୁ ଏ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗି ମଜା ନିଏ। ଏମିତି କହି
କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରକୁ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଏକ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। କଦଳୀ ତା ଦେହରେ ନ ବାଜି ଗଛ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ କିଏ କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗିଲ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଧେତ୍, ଏ କଦଳୀଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ନ ବାଜି ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ଏବେ ମତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ମତେ ଯାଦୁରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ। ମୁଁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୁମ ଉପରକୁ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗି ନଥିଲି। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରକୁ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲି, ହେଲେ ଭୁଲ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରକୁ କାହିଁକି କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲୁ? ତତେ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ। ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମା ମାଗିନୁ। ତୋ ମନରେ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କାହାକୁ ବି ଖାତିର କରୁନୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦିବୁ। ଏମିତି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ କଦଳୀ କରିଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ କଦଳୀ କରି ଚାଲି ଯାଉନି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ମୁକ୍ତ କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା। ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ କୁନିର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମିଟୁ ଯାଉଥିଲା। କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, ତଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କୁନି। ତଳେ ଯୋଉ ବଡ଼ କଦଳୀ ଅଛି, ମୁଁ କଦଳୀ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା? ତୁ କୁନି, ହେଲେ ତତେ କଦଳୀ କିଏ କଲା? ତାପରେ କୁନି ମିଟୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତତେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ଭଲ ଦେଇଛି। ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତତେ ଏମିତି ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଆରେ, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଏତେ ବଡ଼ କଦଳୀ ତୁମେ କୋଉଠି ପାଇଲ? ଭଲ ହେଲା ଏ କଦଳୀ ଆଣିଲ। ଆଜି ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନଥିଲା। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ କଦଳୀକୁ ଖାଇନେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ କଦଳୀକୁ ଆଣିଛି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇ ଆସିବୁ, ୟାକୁ ଭାଗ କରି ଖାଇବା। ନା ନା, ମତେ ଖାଅନି। ତୁମେ ମତେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କଥା କଣ? ଏ କଦଳୀଟା କଥା କେମିତି କହୁଛି? ମତେ ସବୁ କଥା କୁହ। ତାପରେ ମିଟୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଝିଅଟା ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲାଣି। ଯାଅ ଯାଅ, ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଝିଅ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତା ଝିଅକୁ ଭଲ କରିକି ରହିବ। ନା, ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ୟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇକି ରହିବି। ଶୁଣ କୁନି, ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି, ହେଲେ ହଁ, ତୁ ମୋ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କଦଳୀ ହେଇ ଘର କାମ କେମିତି କରିବି ଅଙ୍କଲ? ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମତେ ଦିଅନି। କଣ ପାଇଁ କରିପାରିବୁନି? ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିଲି ତତେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କୁନି ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ମିଟୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିବ। ଛୁଆଟା ଖରାପ ହେଲେ ବି ତା ମା ଭାରି ଭଲ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ତା ଝିଅର ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି? ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଝିଅ ଫେରେଇ ଦିଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ରହ ରହ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯା। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଉନି। ତୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଏଇ ତ ଝିଅ। ଏମିତି ମିଟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି, ନହେଲେ ୟାଠୁ ବି ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଚାଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା।
ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ନା, ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆକୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଏଇ ଥରକ ମୋ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲାଣି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦିନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ୟା ପରେ ଯଦି ସେ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁନିକୁ କଦଳୀରୁ ଚଢ଼େଇ କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କୁନି ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଆରେ, ତମେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବସି ରହିବ? ତମକୁ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗୁନି? ଆରେ ରିନୁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଗରମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛେ। ଏ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ଏଠୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେତିକି ବର୍ଷା ପାଖରେ ବସିଥାଅ। ମୁଁ ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଛି, ଆସ ଖାଇବ। ସତରେ? ତୁ ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି କରିଛୁ? ମତେ ନା ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଇ ବଜାରରୁ ମାଛ ନେଇ ଆସେ। ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାଅ, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ବଜାରକୁ ଗଲା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ଷା ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତାର ଛତା ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଛତା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା? ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଛତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏକ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାପରେ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ତ କେତେ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ମାଛ ଧରି ନେଇଯାଏ। ମତେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଛ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମାଛ ଧରିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ କାଉର ଥିଲା। ସେପଟେ ଆରେ କ'ଣ ତମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛ? ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଆମ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଦେଖ ଆମ ମାଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୋଖରୀ ପାଣି ଯଦି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ମାଛ ସବୁ ଭାସି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କଥାରେ ମନେ ପକେଇଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଛି। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଚୋର ଚଢ଼େଇ ଆମ ପୋଖରୀର ମାଛ ଚୋରି କରୁଛି। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧର। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏଇ ଚୋର, ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ରହ ରହ କହୁଛି। ଓହୋ, ଆଜି ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଧେତ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଯେ କାଉର ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଚୋରି କରୁଥିଲି? ମାଛ ତ ଆଣିପାରିଲିନି, ଓଲଟା ମୋ ଛତା ହରେଇଲି। ଲୋଭ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଖରାପ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଚୋରି କରିବିନି। ଯାଏ ବଜାରକୁ, ଅନେକ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ କିଣି ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପାଇଲାନି। ଏ କ'ଣ, ବଜାର ସାରା ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ବି ମାଛ ପାଇଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା କେମିତି ଖାଇବି? ଯାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଦେଖେ, ମାଛ ପାଇବି କି ନାହିଁ। ସେପଟେ ରମେଶ ନାମକ ଏକ ଲୋକ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ତ ନଦୀରୁ ମୁଁ ଅନେକ ମାଛ ଧରିଲି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ। ମାଛ ବଦଳରେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମୋ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେବ। ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରଖେ। ଏମିତି କହି ରମେଶ ଏକ ବସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଏକ କେଉଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମାଛ ମାଗି ଦେଖେ। କେଉଟ ଭାଇ, ଆରେ କେଉଟ ଭାଇ, ମୁଁ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ଏଇ ନିଅ। ଆରେ ବାଃ, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ବୋକା ବନେଇ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ। ହଁ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି, ତୁ ସେଇଟା ନେଇଯା। ମୁଁ ତତେ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଇଛି, ଯା ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇବୁ। ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ବାଃ, ଏ ବୋକା ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆଜି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି। ଆରେ
ତମେ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ ଖିଚୁଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବଣି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସତରେ ତମେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଛ, କାହିଁ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ବସ୍ତା ଖୋଲିଲା, ବସ୍ତା ଭିତରୁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ? ତୁମେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଆଣି ମାଛ କହୁଛ? ମତେ ସେ କେଉଟ ଠକିଦେଲା, ମାଛ ବଦଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଦେଇଦେଲା। ତୁ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି। ନା ନା, ମତେ ମାରନି, ଦୟାକରି ମତେ ମାରନି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଯେମିତି କଥା କହିଲା, ତା ପାଟିରୁ ଏକ ସୁନା ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଟିରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ଆରେ ସତରେ ତ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ଚାଲ ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ମାରି ତା ପେଟରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଆଣିବା। ନା ନା, ଜମା ଲୋଭ କରନି, ମତେ ମାରନି, ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତମେ ମାନେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ଠିକ୍ କହୁଛି, ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ମାରନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିବିନି। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ କଥା ଦିଅ ମୋର କ୍ଷତି କରିବନି, ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଆମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବୁନି, ଆମେ ତୋର ବହୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଲେ। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇ ଯେ କେଉଟ ଭାଇ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ମତେ ବଡ଼ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ। ଆରେ ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ବଡ଼ ମାଛ ନୁହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଦିନ ତୁମେ ମତେ ଠକିଲ ବୋଲି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ଏକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମୁଁ ତା ବିକ୍ରି କରି ଏବେ କୋଟିପତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲା? ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲି। ଏମିତି କହି କହି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତରଭୁଜ ନିଅନ୍ତୁ, ତରଭୁଜ, ତାଜା ତାଜା ମିଠା ତରଭୁଜ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ତ ତରଭୁଜ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯା ଯା, ତ ତରଭୁଜ ନେଇଯା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ତରଭୁଜ ହେଲେ ବି ଭାରି ମିଠା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖ। ନା ନା, ଏତେ ଛୋଟ ତରଭୁଜ ମୁଁ କିଣିବିନି, ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚିଲ ଦିଦି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କଲା। ହେଲେ ତାର ତରଭୁଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରୁ ତରଭୁଜ କିଣିଲେ। ଏ ଜମି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମତେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜମି ଏବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ମୋ ଜମିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମର ଏ ଜମି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମତେ ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ମୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ଯାହା ବି ଫସଲ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଅଧା ଦେବି। କାଉ, ତୁ ଯଦି ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବୁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଚାଷ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜମିରେ କିଛି ବି ଚାଷ କରୁନଥିଲ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ମତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛ? ହଁ, ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏଇ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ମୁଁ ତ ତତେ ମୋ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ତୁ ଏବେଠୁ ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ। କୌଣସି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲି ନା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। କାଉ ଆଉ କଥା ନ ବଢ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜମି ଦେଇଦେବି କେମିତି?
ମୋ ଜମି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାଷ କରୁନଥିଲି। ଏବେ ତ ସେ କାଉ ମୋ ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଯାଏ ବଜାରରୁ କିଛି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଆଣି ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି କିଣି ହସି ହସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ଏସବୁ କଣ ଧରିଛ? ଏ ସବୁ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ମୁଁ ଆମ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ଆଉ ତୁ ମତେ କିଛି ନ ପଚାରି ଆମ ଜମି କାଉକୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲୁ? ଆମ ଜମି କେବେଠୁ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ତୁମେ ସେ ଜମିରେ ଜମା ବି ଚାଷ କରୁନଥିଲ। ଏମିତିରେ ବି କାଉ ଅନେକ ଗରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଉକୁ ଆମ ଜମି ଦେଇଥିଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ବି ତାର ଅଧା ଫସଲ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ମତେ ନ ପଚାରି ଆଉ କେବେ କିଛି କାମ କରିବୁନି। ତା ଛଡା କାଉ ପାଇଁ ତ ମନରେ ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି? ତା ସହ ତୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ ମତେ ଏକଥା କେମିତି କହିପାରିଲ? ମିଟୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଜମିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ ବେଶୀ ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରି ପାରିଲିନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଚଳିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଦେଖିବ ଦିନେ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କିରେ ମିଟୁ, ତୁ ତ ଜମିରେ କଣ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ସେଇ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ଲଗାଉଥିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତୁ ଭଲ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଲଗେଇଛୁ ତ? ମତେ ଛୋଟ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି। ମୋ ଜମିର ତରଭୁଜ ଭାରି ବଡ ବଡ ହେବ। ଥରେ ଫଳ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିବ। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ମତେ ଆଉ ଛୋଟ ତରଭୁଜ କିଣିବାକୁ ପଡିବନି। ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ଠିକ କଥାଟି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ତ ଜମିରେ ଚାଷ କର। ମୁଁ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ବି ଜମିରେ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଟୁର ଜମିରେ ଖୁବ ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ଫଳିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମ ଜମିର ତରଭୁଜ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେମିତି? ମତେ ବି ଟିକେ କୁହ, ତୁମେ କଣ କଲ? ମୁଁ ବି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। କାଉ, ମୁଁ ତତେ ସେ କଥା କାହିଁକି କହିବି? ମୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କେବେ କରିନି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ କରିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଫ୍ରିରେ କିଛି ଶିଖାଇନି। ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇଦେବି ତରଭୁଜ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତୁମେ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଯା, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ଚିଲ ଦିଦି, ବାହାରକୁ ଆସ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ଆଣିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ, ତୋ ତରଭୁଜ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି। ଦେ ମତେ 2ଟି ତରଭୁଜ ଦେ। ମୋ ଝିଅକୁ ବି ତ ତରଭୁଜ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଚିଲ ମିଟୁ ପାଖରୁ 2ଟି ତରଭୁଜ ନେଇ ରଖିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ସହ ମିଟୁର ଘରକୁ ଗଲା। ମିଟୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମତେ ବିଷ ଦେଲୁ? ବିଷ? କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିଲି। ବିଷ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ସେଇ ତରଭୁଜରେ ବିଷ ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ତ ତରଭୁଜ ଖାଇଲା, ତା ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆସି ନଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ବଡ ତରଭୁଜ ଲୋଭରେ ମୋର ଆଜି କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଗଲେ ତୁ ତ ତରଭୁଜରେ ଔଷଧ ମିଶେଇଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ ତରଭୁଜ ଏତେ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଏବେ ଜେଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତରଭୁଜ ଗୁଡାକୁ ବଡ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲି। ଏଇ ଥରକ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ନା, ତୁ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ। ତତେ ତ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ଏମିତି ଚିଲ ମିଟୁକୁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋ ତରଭୁଜକୁ ଛୋଟ କହି ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି
ଛୋଟ କହି କାହାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିବି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଚଢ଼େଇର ତରଭୁଜ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିଲେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା, ତାର ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲାନି।